पंजाबी आवाज़ रेडियो इंडिया के सारे श्रोतिਆਂ का स्वागत है और शुरू करते हैं पंजाब की खबर जसविंदर सिंह बिट्टा होना दे नाल। जसविंदर सिंह जी, स्वागत है तुहाडा पंजाबी आवाज़ दे विच। मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद और सारे साडे सुनने वालों नूं प्यार दी निੱਘੀ सत। पहली गल असीं शुरू करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल रैली की, किन्नी कामयाब हुई? हाँ जी, दिल्ली दे विच राहुल गांधी का कल एक वीडियो भी ट्रोल किया गया, जिहड़ी वीडियो की सच्चाई है जिहड़ी उत्थे भी गल करांगे। दिल्ली दे विच हल्ला बोल रैली जिहड़ी है कांग्रेस ने की है, उसका सब तो बड़ा कारण यह सीगा कि कांग्रेस 7 सितंबर नूं एक नवे सिरों भारत जोड़ो यात्रा जिहड़ी है वो शुरू करन जा रही है। और भारत जोड़ो यात्रा जिहड़ी हैगी है वो जदों शुरू करन तो पहला दिल्ली के रामलीला मैदान दे विच कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ और राहुल गांधी नूं प्रोजेक्ट किया, जिहदे विच उन्होंने देश के मीडिया प्रैस इंस्टीट्यूट सरकार के दबाव विच दस्सिया। और वो रैली दे विच जिहड़े 3-4 चीज़ां नोट करन वालियां सी। पहली गल तां सीगी कि राहुल गांधी ने महंगाई ते बेरोजगारी का डर नूं देश दे विच नफरत का डर दस्सिया ते दूजा उन्होंने नोटबंदी नाल गरीबां दी जेब विचों पैसा कड्ढण दा दोष ते उद्योगपतियां दा कर्जा माफी की गल कही। और नाल ही विरोधियां दी सरकार ईडी ते सीबीआई इनकम टैक्स तो डराउण दा दोष उन्होंने लाया। रैली बेशक उन्हां दी आस नालों उन्नी मजबूत नहीं दिसी, क्योंकि पंजाब दे विचों भी मैं तुहानूं दस्सां मनीष तिवाड़ी उत्थे नहीं पहुंचे, गुरजीत सिंह औजला उत्थे नहीं पहुंचे, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सिर्फ कांग्रेस के प्रधान पहुंचे सन। और दूजे पासे गुलाम नबी आजाद ने भी जम्मू दे विच वक्री रैली जिहड़ी रखी हुई सी। लेकिन राहुल गांधी ने जिहड़ा मैसेज दिता इहदे विच वो आपदा मैसेज देण दे विच पूरी तरह कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि देश के 10-15 अमीर लोग है जो सुपना चाहण वो देख सकते हैं, गरीबां नाल अजिहा नहीं हो रहा। उन्होंने आख्या भी ये देश उद्योगपतियों का नहीं, ये देश गरीबां का है। और दूजा उन्होंने एक गल कही कि जिहड़े लोग नफरत नाल लोकां नूं वंडदे ने, देश नूं वंडदे ने, कमजोर हुंदा है। ते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ते संघ दे जिहड़े नेतावां दे उत्ते देश नूं वंडण ते डर पैदा करन दे नाल नाल नफरत पैदा करन दा भी जिहड़ा दोष लाया है। और इहदे नाल ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दे विच भविख दा डर है, महंगाई दा डर है, बेरोजगारी दा डर है। और डर का जिहड़ा शब्द है ओहदा बहुत उन्होंने इस्तेमाल किया ते उन्होंने आख्या कि नफरत भी जिहड़ी वधदी जा रही है। उन्होंने गल की थी नोटबंदी का जिक्र किया। उन्होंने आख्या भी काले धन के खिलाफ लड़ाई की गल की सी ते नाल ही उन्होंने आख्या भी तुसीं देखिया ही है कि आम लोगों दी जेबां विचों पैसा निकल गया, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिता, किसानों का जिहड़ा कर्जा माफ नहीं किया, किसानों के खिलाफ कानून लिया आंदे और कानून के फायदे गिनाए ते नाल उन्होंने आख्या कि जे फायदे हुंदे ते किसान इन्नी देर तक सड़कों ते क्यों बैठदा। हुण उन्होंने आख्या कि जदों किसानों ने अपनी पावर दिखाई तां ये कानून जिहड़े है वो रद्द करने पे। फिर उन्होंने जीएसटी की गल की। उन्होंने आख्या कि कांग्रेस भी दूजी जीएसटी लियाउणा चाहुंदी सी ते भाजपा ने जीएसटी नूं चेंज कर दिता और 5 जिहड़े वक्रे वक्रे टैक्स लगातार जबरदस्त जिहड़े है इन्हां दी सट्ट है जिहड़ी छोटे दुकानदारां नूं वजी। दूजा उन्होंने आख्या कि मीडिया के समर्थन तो बिना प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, मीडिया होवे, प्रैस होवे, इंस्टीट्यूशन होवे। उन्होंने आख्या कि सारिਆਂ ते जिहड़ा दबाव पाया जा रहा ते 2 उद्योगपतियां दे हੱਥ दे विच गेम है। ते नाल ही उन्होंने आख्या कि सानू यात्रा की इसलिए जरूरत है कि साडे कोल कोई रास्ता नहीं, असी जनता विचकार जाना है, उन्होंने सच्चाई दसनी है ते असी भाजपा के खिलाफ काम करना चाहते हैं। कोई भी होवे, विरोधी धिर होवे, एक्टिविस्ट होवे, एनजीओ होवे, सारिਆਂ ਦੇ उत्ते उन्होंने आख्या कि ईडी ते सीबीआई इनकम टैक्स सारे ला दिते जाते हैं। उन्होंने आपदी भी गल दसी। उन्होंने कहा कि मेरे ते 55 घंटे इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने मैनू बिठाया ते मैनू समझाया कि तुसीं ईडी तो डरो। उन्होंने आख्या कि मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, मैनू 55 घंटे की थां ते 500 घंटा 5 साल मैनू दबाव पाई जाण, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। उन्होंने आख्या कि संविधान है जिहड़ी देश की आत्मा है ते अज इस नूं बचाउण दा काम हर हिंदुस्तानी नागरिक नूं करना पएगा। ये राहुल गांधी ने अपनी रैली दे विच एक मैसेज दिता। उन्हें आख्या कि इत्थे जिहड़े नहीं आवाज़ चुकणगे तां वो देश नहीं बचेगा। उन्होंने आख्या कि देश संविधान है, जनता की आवाज़ है ते ये देश जनता का भविख है। नाल ही राहुल गांधी ने आख्या कि ये देश 2 उद्योगपतियों का नहीं, गरीब लोगों का, हिंदुस्तानियों का, जिहदे च मजदूर ने, गरीब ने, किसान ने, बेरोजगार ने, हर कोई सुपना नहीं देख सकता। ये
उन्होंने आख्या भी खून पसीना वहाउण तो बाद भी कोई किसी को फायदा नहीं मिलता। दूजे जे देश जिहड़े ने उन्हां च 10-15 उद्योगपति अरबपतियां का हैगा हिस्सा है ते जिहड़े सुपना देखना चाहुंदे देख सकते हैं कि वो हिंदुस्तान दे विच जो चाहुंदे उन्हां नूं मिल जांदा है। ते इसे तरह की उन्हें गल लोक सभा दे विच जिहड़े कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट ने संसदी दल के नेता ने अधीर रंजन चौधरी उन्होंने भी कहा कि महंगाई के हालात यह है कि बाजार के विच खरीददारी करन जाओ जेब चो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, झोला तुसीं थैला जिहड़ा हैगा वो खाली लैके आउंदे हो। गुलाम नबी आजाद ने भी उन्होंने तंज कसिया, उन्होंने आख्या कि कांग्रेस के विच आना बहुत सौखा है, जाना भी आसान है, लेकिन टिके रहना बड़ा मुश्किल है। ते लोग 2 कदम चलते हैं तो फिर रस्ता जिहड़ा बदल लेंदे है। और प्रदर्शन तो पहला कांग्रेस हैडकुआटर के जो जा रहे थे कांग्रेसी वर्कर तो पुलिस ने अकबर रोड के उत्ते रामलीला मैदान के भी सख्त पहरेदारी की सी। और इस तो पहला अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते राहुल गांधी ने ट्वीट करके हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि राजा मित्रां की कमाई में रुझिया है ते प्रजा जिहड़ी है वो महंगाई नाल त्राह त्राह कर रही है। एक उन्होंने एक वीडियो काफी वायरल की गई, हालांकि वो एक टंग ऑफ स्लिप की गल कर सकते हैं कि उन्होंने जबान फिसली। पहला उन्होंने क्लीयर भी किया, बाद फिर उन्होंने एकदम कहा भी लीटर नहीं किलो। तो इस तरह की जी है टंग ऑफ स्लिप गिरिराज सिंह मंत्री की भी जी स्लिप की सी, जिहड़े भाजपा के आगू है जिन्होंने प्रधानमंत्री बारे कुछ शब्द बोले सन जिहड़े दोहराए नहीं जा सकते। इस तरह की गल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही सी भी अजकल सोशल मीडिया के उत्ते जो मर्जी तुसीं बोल के वायरल कर दिओ, सच नूं झूठ किया जा सकता है तो झूठ नूं सच किया जा सकता है। तो वो काफी सिलसिलेवार जिहड़ियां इह तकरीरां उन्हां दीयां वो कल काफी वायरल जिहड़ियां हुंदियां नजर आईयां। हुण नीतीश कुमार जिहड़े बिहार के चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने बीजेपी दे नालों नाता तोड़ लिया है। पिछे जब दिल्ली भी आए सी ते आपोजिशन पार्टियां कुछ कह रही हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडीडेट हो सकते हैं, इहदे नाल सारियां आपोजिशन पार्टियां सहमत है? देखो ये सब तो पहली गल यह है कि नीतीश कुमार जिहड़े ने वो महागठजोड़ सरकार दे विच पहली बार हुण जनता दरबार भी कल उन्होंने लाया, उत्ते भी उन्होंने समा बिताया क्योंकि उन्होंने बीजेपी नालों जिहड़ा नाता तोड़िया ते नाता तोड़न तो बाद उन्होंने आप खुद यह गल कही कि मैं अपने प्रधानमंत्री की दौड़ दे विच शामिल नहीं, प्रधानमंत्री अहुदे की दौड़ दे विच शामिल नहीं। लेकिन उहदे साफ तौर पे वो एक इस तरह का समझौता या इस तरह का महागठजोड़ वो करन दी गल भी कर रहे ने, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जिहड़े आगू ने उन्होंने ये गल कही है कि एक राष्ट्रीय पद्धर के उत्ते गैर भाजपाई एकजुटता होनी चाहिए है। उन्होंने पार्टी का यह मानना है कि देश बदल मंग रहा है और भाजपा नूं हराउण दे लई कांग्रेस के खब्बे धिरां नूं इकट्ठिया होना बड़ा जरूरी है। पिछे कल जो ऐतवार नूं इन्हां दी एक राष्ट्रीय कौंसल की एक मीटिंग भी हुई सी, उहदे च भी मुख मंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंधी एकजुटता नूं इकट्ठिया करन दा जिहड़ा एक सुनेहा दिता सी। और नीतीश कुमार विरोधी धिर नेतावां दे नाल गलबात करन दे लई अज भी दिल्ली आए हुए ने और उन्होंने कहा कि असीं सारियां जिहड़ियां विरोधी पार्टियां नूं एकजुट होकर चोणां लड़ांगे 2024 दीयां लोक सभा चोणां, ते तां ही सानूं जिहड़ी है इहदे च सफलता मिलूगी। और इस उद्देश नूं पूरा करन दे विच उन्होंने आख्या कि यह साडा दावा है और असीं जीवन भर दे विच भाजपा दे नाल हुण अगे तो कोई समझौता जिहड़ा नहीं करांगे। इसी तरह हवाला जिहड़ा उन्हां दी पार्टी के आगू जिहड़े केसी त्यागी वो भी नीतीश कुमार की पार्टी का हवाला दिंदे, वो कहंदे कि वो प्रधानमंत्री अहुदे दे उम्मीदवार खुद नहीं और जनता दल यूनाइटेड की यह राय हैगी है समा आउण ते विरोधी धिर पार्टियां प्रधानमंत्री अहुदे दा अपना चेहरा जिहड़ा तय करनगियां। और जिहड़े केसी त्यागी है वो कहंदे कि कांग्रेस के खब्बे धिरां दे इकट्ठियां लए बिना भाजपा के खिलाफ कोई सार्थक जिहड़ा हैगा बदल है वो सानू नहीं लभ रहा। और केसी त्यागी जिहड़े राष्ट्रीय प्रधान ने जनता दल यूनाइटेड दे जो कल इन्हां दी मीटिंग हुई सीगी तां उस समय भी ये गल कही गई सी कि भाजपा अपणियां ये गल्लां जिहड़ियां दोहराईयां गईयां सी। उन्हां दा कहना सी कि जिवें भाजपा हैगी है आरसीपी सिंह नूं बिहार दा एकनाथ शिंदे बना रही सी और चिराग फार्मूला बना के साडे खिलाफ उन्होंने भारी जिहड़ी साजिश रची है। ते उन्होंने कहा कि बिहार दे विच जिहड़े कांग्रेस के नेता ने विजय शंकर दुबे
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦੁਬੇ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ, ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਂਚਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਈਸਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਟਵਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਝੜਪ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਗ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੜੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਚੱਲੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 4 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ SHO ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 60 ਫੇਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫਿਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਲਲ ਪਵੇ। ਸੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ADGP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਝੜਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, 2 ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੀਫ ਵੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, 3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PO ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਨਈਮ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰ ਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ 200-300 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ADGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ DGP ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਦਵੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।